नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ संध्या समय 7:30 किसी ब्लॉग करने आज्ञा आपण सहित सब बेले मु किछि ना किछि कथा शेयर करी आसे आज भी आपण सहित बहुत बड़ कथा शेयर करी से भिडियोटा आपनकर बहुमूल्य समय को नष्ट न करी बहुत सर्ट रे कथा टी सारी चलतु और टॉपिक ऊपर को जा आज्ञा आपण सब कथा जानी किछि किछि मात्रा रे मु दर्शाई चली किछि किछि मात्रा रे मु सत्यता को बाहर को आनी देखो जेकोसी घटना हो समस्त कथा पई गोटे क्षमा थाए किछि कथा पई भी क्षमा न थाए अपराध पई दंड थाए एवं किछि अजाणतर भूल पई क्षमा थाए किंतु या देहरे आपण कोन कहबे अजाणतरे किछि हेनी आज्ञा बार 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 जंती जनकू गोटे चाकू धरिकी जनक देहरे भूसी चलिबा आज्ञा सेटा कोन भूल रे हिची कि सेटा तो भूल रे हेनी ना सेटा तो अजाणतरे नुह जणे जानिकरी हत्या करूची जे लोकटा को मारिबा पई चेष्टा करूची लोकटा बंची जाईची चलंतु सेम जिनसटा को मु आपन को कहूची तो जो महिला ऊपर मु वीडियो करथली बहुत जिनस मो हाथ को आछि आपण जानिथिबे मु मोर वकील को सब विजुआल गुड़िक देखी गोटे कथा मु आपन को देखेबी 4 अगस्त 2022 मसीह गोटे आप्लिकेसन से लिखाई आप्लिकेसन टी ओडिया रे लिखाई क्या ऊपर लिखाई एवं कौन लिखाई दीटा परिवार उपरे आ मुख्य लोक उपरे कौन कौन लिखाई सेटा को ऑडियो वीडियो सब गुड़िक मुझे सारी सेम जिनसटा कह देखु आज्ञा कारणटी मुझे मिलगला 4 अगस्त 2022 मसीहार मु लाइट टिके कम कर दूची देखा जीवो ए एप्लिकेशन टा ओडिया रे लिखाई कौन लिखाई विराट बड़ रहस्य रही एमती बहुत डॉक्यूमेंट जोटा मो पाखक आसी गोटे टाइम रे मु आपन किछि कहानी कहूनी आज्ञा किछि गप भी कहूनी जोटा रियल जिनस घटी सेटा कहूँ सामान्य जड़े लोक देखिले बहुत बड़ कथा नुह देखिले बहुत विराट बड़ कथा तेणु देखु गोटे सामान्य या माने बड़रू बड़ प्लानिंग क्रिमिनाल हार माने जीवे बहुत बड़ बड़ लोक हार माने जीवे पावरफुल व्यक्ति हार माने जीवे गोटे साधारण लोक कौन घटना घटे चैलेंज हूँ मो पाई सेया तो यही जो जिनसटी देखु विभिन्न प्रकार लोकों को मु भेटी विभिन्न प्रकार लोकों सहित मु मिसी विभिन्न प्रकार लोकों को आम देखी किंतु मनीष और जीवजंतु भितर बहुत तफात थाए मु बहुत पशु पक्षी की भी देखी पालुछि भी सेमानंकर खाइबा पीबा मु बुझे मो जहाँ मो द्वारा हो पारे किंतु मु सब बेले जानी जे मनीष ठू खतरनाक कहीं नहीं दरकार पड़े जी जो मनीष मो छत्र छाया तले रही असुविधारे मते व्यवहार करथिले तांकर समस्त काम कार्य मु छिड़ा हेतिली बा से माने मो पाखरु साहाय्य सहयोग नउथिले से लोक किछि स्वार्थ पाई आपण को गला काटी देबो एटा गोटे आपण को कान को केमिति लागुची मु जानेनी किंतु मु जदि आईनी दृष्टि को देखिबे या गोटे दंडनीय अपराध तेणु ठीक से भली हेची कारणटा बहुत छोट जो अपराध कर से कारणटा एतिकी छोट गोटे निज स्वार्थ क्या निज पाखे अटकईवा क्या निजर स्वार्थ व्यवहार करने कौन सी स्वामी स्त्री संपर्क नष्ट करवा क्या घर को बर्बाद करवा क्या संसार बर्बाद करवा क्या छुआ पिला बर्बाद करवा अन्य क्या संगे हाथ मिसेवा क्या हत्या करवा आपड़ टिके भावतु सोशल मीडिया रे जते बेले मु खबर गुड़िक आपण पाखे पहुँचुची तो क्या ना नवाटा ठीक न मो वकिल आ मते मोर जी अच्छा थाना अधिकारी सी मते यहाँ को सिक्रेट रखापी मना कहते कारण सी हिसाब रे काम करेंगे तो से मो ना नहुनी सामान्य कथापी जन को स्वार्थपाई आ कौन से कथबार्ता कौन से सब षड्यंत्र कौन से सब कॉन्फ्रेंस कॉल से सब वॉइस रही ऑडियो रही मुझे पर्सनल भाव में मो वकिल विजुआल गुड़िक नहीं इन्स्पेक्टर नहीं मु मते कहले एफआईआर टी तुम्हें कर दे दियो लिखि दियो तमें तापरे आमे आगो को आगोचु मु एफआईआर लिखिली तो 4टा विषय को लेकिन 4टा कारण को लेकिन मु केस टी करी
ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କପିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, କେସ୍ର ପ୍ରୋସେସଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକରା ଆସିଥାନ୍ତା। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କନଭେନ୍ସ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ କୋଉ ଲୋକକୁ ନିରୀହ ତ ସିଏ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ହାତ ମିଶେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ସୁପାରି କିଲରର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି, କେମିତି ସାଇଟ୍ କରିବେ ମାରିବେ ଆସିଛି, କେମିତି କାହାକୁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ମାନହାନି ମାନହାନି କେସ୍ ମୁଁ କରିଛି। ଚାରିଟା ବିଷୟ, ଚାରିଟା ବହୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା, ଯୋଉଟା ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେସ୍ଟି କରିବି। ତେଣୁ 3 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛି। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଫଆଇଆର ତ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋର କୋର୍ଟରେ ବି ମୋ ଓକିଲଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିସାରିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 3 ଦିନର ସମୟ ମାଗିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାନେ ଚପଲ ସରିଯାଏ, ଆଣ୍ଠୁରୁ ଲିକୁଟି ସରିଯାଏ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ, ଖାଇବାକୁ ଦାନା କୋନା ମିଳେନି। ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ କିଛି ଲୋକ ବି ଜୀବନକୁ ଶେଷ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ସେଇଠି। ତେଣୁ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି, ଗିଡ଼ିଗିଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲି, କିଛି ଭିଜୁଆଲ ବି ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଲେ, କହିଲେ, ମାନିଲେ, ସେ କେମିତି ଫସିଛନ୍ତି, କିଏ ଫସେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁତପ୍ତର ଥିବ, ଗୋଟେ ପସ୍ତାବା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲୁ ଯାହା, ତାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲୁ ଯାହା, ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଖୁର ଭଳି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କହିବା ଶୈଳୀ, ତା ଯୋଉ ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ବହୁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାତିର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ବଦନାମ, ସିଏ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିଦେବି, ଏମାନେ ହଣା ମରା କଟା ହେଇଯିବେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫସିଯିବ, ଆକୁ ସେମାନେ ସ୍ପଟ ମାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଖସିଯିବି, ମୁଁ ମଜା ଦେଖିବି। ସେ ଭାବିଥିଲା ସେପଟେ ବି ରହିବି, ଏପଟେ ବି ରହିବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ କରିଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମହିଳା, ଏତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ସେ କାରଣ ସେ ଜାଣିନି, ସେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲେବୁଲ୍ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା, ସେ ଏସବୁ କରିଥିଲା। ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ ସେଟା ବି ସେ ଜାଣିନଥିଲା। କ୍ଷମା କରିବୁ ତ କେମିତି କରିବୁ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ସହ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇକିରି କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି କଲା, ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା ସେ କୋଉଠି କହିନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ସେ ଖୋଲି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗେଲା ଝିଅ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହଉ, ତା ଭିତରେ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଇନର ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ଜଘନ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ୟା ଲାଇଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ, ୟା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତ ସିଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା, କେମିତି ବେଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ଖାଉଛି, କ'ଣ ପିଉଛି, କେମିତି ରଙ୍ଗରେ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଆଠୁ ବି ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବିନି। ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୋର ଓକିଲଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେମାନେ ସାର୍ ନେଲେ, କହିଲେ ସେଟା ଦିଅ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟିଏ ଦିଅ। ତାପରେ ଏଫଆଇଆରରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ 4ଟା ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ କାରଣକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଫଆଇଆରଟି ଲେଖିଛି, ଏବଂ କପିଟିକି ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇଥିପାଇଁ କରିନି, 3 ଦିନ ସମୟ ଆଣିଛି। କପି ସେଠି ରହିଛି, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଛି, ସମୟ ମାଗିଛି, ମୁଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ କପିଟିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲି। ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଯିବ, ଯଦି ଭଲରେ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାର ଅଲଗା ରାସ୍ତା ହବ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଯିବ। କଥା ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ।
ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଖୋଲିକି କହିବି ନାହିଁ। ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସବୁ ସୀମା ପାର ହେଇଗଲେ ପରିଣାମ ଠିକ୍ ଏଇଆ ହୁଏ। ମଣିଷ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ଯିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଏମିତି କେବେ କରିବନି। ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଥିବ, ପରିବାର ଥିବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିବେ, ସେ ରାସ୍ତା କେମିତି ଚାଲିବ, ସଂସାରରେ ଚଳିବ କେମିତି, ଲୋକ ତାକୁ କହିଲେ କଣ କହିବେ, କୋଉ ଆଖ୍ୟା ଦେବେ, କୋଉ ନଜରରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଯୋଉ ନାରୀର ନାହିଁ, ସେ ସାମାଜିକ ନାରୀ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ମହିଳା ନୁହେଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଅଛି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର ଉଗ୍ର ରୂପ କିଛି ଅଲଗା ହେଉଛି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଛାଡ଼ବାଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବା ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପଳଉଛି, କେହି ପୁରୁଷ, ଯିଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତ, ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ଏଭଳିଆ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପୁରୁଷ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚୁଟିକି ଧରିକି ଗୋଚାରି ଦେବେ, ଶୁଆଇ ଦେବେ, ମାରିକି ଶୁଆଇ ଦେବେ, ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଗୋଟେ ଯିବି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିବି, ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି ବା ଖାଇଲି ପିଇଲି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି, ବା ମୋ ନିଜ ଘରେ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି, ସିଏ ବି ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲା, ଫାଇଦା ମୋର ହେଲା। ତେଣୁ ମତେ କଣ ମିଳୁଛି? ପରିବା ଦୋକାନୀ କେମିତି, ପରିବାର ହଁ ଜିନିଷ କେମିତି, ମତେ କଣ ମିଳୁଛି? ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ବା ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା, ଆଗକୁ ଆଣିବା। ତାର ଆଇନରେ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନବା? କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କହିବା ଆଗରୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ତତଃ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ, ପାଠ ପଢିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି କର୍ମସ୍ଥଳରେ ସିଏ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ କେମିତି ରିସିଭ୍ କଲା, କେମିତି ଜିନିଷ ଉପରେ ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା। ନିଜ ଲାଇଫକୁ ନିଜେ ବର୍ବାଦ କଲା। ସିଏ କିଛି ଶୁଣିବା ଆଗରୁ, କାହା ଶୁଣାଶୁଣି କଥା ଶୁଣିକି ଜଜମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କରିବା ଆଗରୁ, ଏଭଳି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ଆଗରୁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥାନ୍ତା। ସିଏ ଭାବିଥିଲା, ସିଏ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କଲେ, ସେ ଭାବିଲା କି ହଁ ମୋ ହାତକୁ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଫସିଗଲା, ଫସା ହେଲା, ସିଏ ସେଇଟା ଭାବିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାରି ସହିତ ତାରି ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲେ, ସିଏ ବି ଫସିକି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଏଭଳି ଅମୁକ ଲୋକ, କୋଉ ଲୋକ ମାରିବ, ସେ ଲୋକର ନାଁ କହୁଛି, କାହାକୁ ମାରିବ ସେ ଲୋକର ନାଁ କହୁଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହୁଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ସବୁ କଣ କଣ ରହିଛି। ଏମାନେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଏମାନେ ଭଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କର ବାପା ମା, ଘର ପରିବାର ସଂସାର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ ବୋଲି, ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ। ନିହାତି ଜଣକୁ ଧରିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ଲେଡିଜ, ଜଣେ ଭିଲିଆନ। ସିଏ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ସେ ମହିଳା କେତେ ଖତରନାକ ମହିଳା। ତେଣୁ ମୁଁ କୋଉଠି ପୁଣି ଥରେ ଭାବୁଛି କି ତା ଲାଇଫଟା କଣ ହବ, ଏ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜୀବନଟା କେତେ ଛୋଟ, ଆଉ ଏ ପ୍ରୋସେସ କେତେ ବଡ଼, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଖବର ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, କଲରେ ଜଣେଇଛୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଡକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିବା, ସେଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିକି ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ଉପରେ ଯାହା ହବାର ଅଛି ହବ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଶୋ କରିସାରିଛି, ଜଣେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ଏମିତି ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ, ଆଉ କାହା ଲାଇଫ୍ ଖରାପ କରିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜ ଘରେ କଣ, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି କଣ, ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରରୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ସବୁ କେସ୍ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ସବୁ କଥା ରହିଛି, ଏମାନେ କୋଉଠି ବସନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି, କଣ ଆଲୋଚନା, କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା, କାହା କାହା ପାଖରେ ଅଡିଓ ପଠାଇଛି, କୋଉଠି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ସବୁ କଥା ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ କୌଣସି କଥାରେ ଥାନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଯୋଉଟା ମିଛ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷର ଏଇଥିପାଇଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଧୂଳି ଦେଇଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ୟା ଉପରେ କେସ୍ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ 4ଟା କାରଣକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେସ୍ଟି କରୁଛି। ଯୋଉ 4ଟା କାରଣ, ଯୋଉ 4ଟା ବିଷୟ ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ ବିଷୟ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିବିନି। ତା ଉପରେ କେସ୍ଟି କିଭଳି ହେଇପାରେ, କଣ ସେ କେସ୍ର କାରଣ,
ଆଉ କ'ଣ କେସ୍ର ଲାଇନ୍ କୋଉ ପଟକୁ ଯିବ, ଆଉ ଏ କେସ୍ଟି କେତେ ଜଟିଳ ହେଇପାରିବ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଜାଣିବ ସେ ତାର ଆଉ ବାସନକୁସନ ଘରେ ରହିବନି, ତା ଦେହରେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ରହିବନି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ, ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଛି। ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫୋନରେ ସେ ଦେଇଛି। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ସତ କହିବ, ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜବରଦସ୍ତିଆ କଥା ସବୁ କହିବ, ଜବରଦସ୍ତିଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଲାଇନରେ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେ ମୁଁ ତ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ସେ କନଫରେନ୍ସ କଥାରେ କି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କ'ଣ ସେଥିରେ କହିଛି, କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ, କେମିତି ବାହାଘର କରେଇବ, କ'ଣ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତା ସାଇଡ୍ କଥା କୋଉଠି ଖୋଲିନି, ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହିଛି ସେଇମାନେ ଆସିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହବ, ସେଇମାନେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ସେ ସବୁ କଥା ରହିଛି। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହିଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତା, ତାର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଶୈଳୀରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ବୁଝିଗଲୁ ସେ ଯୋଉ ଥେ ଥେ ହେଇକି ଡ୍ରାମା କରୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡରେ କହୁଛି, ସେ ଯୋଉ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ, ମାନେ ଆହୁରି ଜଣେ ନ ରାଗିବା ଲୋକ ରାଗିବ, ଆଉ ଜଣକୁ କେମିତି ଜଣେ ନତାତିବା ଲୋକ କେମିତି, ତା ନମ୍ର ନାହିଁ, ସହନଶୀଳତା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉନି। ଜଣେ ଅପରାଧ କଲା ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ମୁହଁ, ପ୍ରଖର ମୁହଁ, ଆଉ ଏତେ ବାଜ୍ୟ, ଏତେ ଘାଟିଆ ଲେଡ଼ିଜଟିଏ, ତାର ଅସଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଖା ଖୋଲିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ ନ କରିବା, କାହିଁକିନା କେସ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ କରିବିନି। କେସ୍ଟି ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ତା ପରିବାରକୁ ଦେଖାଯିବ, ପବ୍ଲିକରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ସିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ନିହାତି କରିବେ। ଯୋଉ ଚୁଟିଟି ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କସ୍ମିନି କାଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାରଣ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ସେ କ'ଣ କରିଛି ସେ ନିଜେ ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ସିଏ ଭାବିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫୋନ୍ ସେ ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ଫୋନ୍ ଖୋଲିବ ସତ କଥା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କେମିତି କୋଉ ଟାଇପର କରାଯାଇଛି, କେତେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ମିଛ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଆପେ କମଜୋର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କମଜୋର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସତକୁ ଆଣିକି ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉଟା ମୋ ହାତକୁ ସେ ସତ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଏସବୁଥିରେ ଥିବ ବୋଲି। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସେ ମୋର ମାନେ ମତେ ସବୁ ସାହାରା ନେଇଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲା, କେମିତି ସେ କୋଉଠି କେମିତି ରିଲେସନ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କହିଛି କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପଠେଇଥିଲା। ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା କାନ ଧରୁଛି, ସରି। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସେମିତି, ଆପଣ ଯଦି କୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନାରୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ କୌଣସି ମଣିଷର ମିଠା କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ବସେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ବେକ କାଟିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଳା ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିବୁ ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଲୋକଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ହଁ ମ ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଲୋକମାନେ ମର୍ଡର କରନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ସାରା ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଜିନିଷ, ଚାଲନ୍ତୁ ନିହାତି ତାର ଏଣ୍ଡଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। 3 ଦିନ ମାତ୍ର ସମୟ ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛି।